radiation pattern of broadside array, then end fire array, analysis of end fire array, radiation pattern of end fire array. We have also seen uniform linear array. We have seen definition for why we are going for higher frequencies on point-to-point communication, why linear array is used for long distances, what is the advantage of narrow beam or sharp beam, what is linear array, what is uniform array, what is n element linear uniform array we have seen. Okay, so for that we have considered this diagram. You can see taking n minus 1 number of elements, then we have calculated the total field. Then already everyone knows psi is equal to beta d cos theta plus alpha. We have calculated total field equation by simplifications last class. Just I'm doing summary. Then we have got the equation of Shelkunov's Et is equal to E naught sin n psi by 2 by sin psi by 2. Et is equal to E naught sin n psi by 2 by sin psi by 2. Okay. So last class I have already went for other derivation also. That is, this one also I have completed. N isotropic elements. Earlier we have done for 2 isotropic elements. We have done last class for n isotropic elements. So n isotropic elements, again I have started from the basic equation. Psi is equal to beta d cos theta plus alpha. Substituted psi value 0, alpha value 0. For broadside, alpha value is always 0. So we have got angles 90 and 270. Then taking, is my audio clear? PPT clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Gopal and Rakesh, please record it. Next, according to Shelkunov's formula, Et is equal to E naught sin n psi by 2 by sin psi by 2. So we have simplified the basic equations. So the we have calculated for major, we have calculated for minor lobe maximas by taking the Shelkunov's formula, right? The same steps end fire array kontai ippudu chupiche derivation lo. So if the denominator sin psi by 2 is not equal to 0 only, then sin n psi by 2 exists. Its value is 1. We have simplified the basic equation last class. And finally brought an equation like this. Theta minor lobe maxima is equal to cos inverse of plus or minus 2n plus 1 into lambda by 2nd. Then we have taken as an example of 4 isotropic point sources. Inter-element spacing d is equal to lambda by 2. For broadside array, alpha is equal to 0. Finally, we calculated the angles for minor lobe maximas 41.4 and 138.6 degrees we got. The minor, then in the pattern, last class ఈ pattern అందరికి చూపించాను నేను చూపించాను మీకు. సో మేజర్ లోబ్స్ ఎప్పుడు కూడా బ్రాడ్ సైడ్ కి 90 270 లో ఉంటాయి. మినిమం ఎప్పుడు కూడా మౌస్ పాయింటర్ చూస్తుండండి అందరూ. మినిమం ఇప్పుడు 0 and 180. మేజర్ లోబ్ మైనర్ లోబ్ మాక్సిమస్ వచ్చినాయి. ఇది మైనర్ లోబ్ మాక్సిమస్. కాబట్టి ఇది మైనర్, ఈ పక్కన అన్ని మైనర్ లోబ్స్ ఆర్ సైడ్ లోబ్స్ అంటారు. ఈ మైనర్ లోబ్స్ లో వచ్చిన వాల్యూ 41.4 minus 41.4, 138.6 minus 138.6. ఇది మైనర్ లోబ్ మాక్సిమస్ వచ్చినాయి. సో సైడ్ when are getting more side lobes, most of the power that should be concentrated in the major lobe is wasted because due to more side lobes. తర్వాత మైనర్ లోబ్ మినిమాస్ కూడా కట్టాము. సేమ్ షెల్క్యూనాస్ ఫార్ములా తీసుకున్నాము. Et is equal to E naught sin n psi by 2 by sin psi by 2 తీసుకున్నాము. Again the same formula, sin psi by 2 not equal to 0 ఉన్నప్పుడే sin n psi by 2 వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. మినిమం వాల్యూకి అది 0కి ఈక్వేట్ చేసుకుని ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ చేశాను నిన్న. ఆ వచ్చిన వాల్యూ మైనర్ లో మినిమాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ లాంబ్డా బై అండి. అగైన్ ఎగ్జాంపుల్ గా 4 ఐసోట్రోపిక్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఇంటర్ ఎలిమెంట్ స్పేసింగ్ లాంబ్డా బై 2 తీసుకున్నాను. బ్రాడ్ సైడ్ అరేకి ఆల్ఫా వాల్యూ ఎప్పుడు 0. సో అక్కడి నుంచి వచ్చిన యాంగిల్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 180 వచ్చినాయి. 60 degrees 120 కూడా వచ్చినాయి. 6 మైనర్ లోబ్స్ వచ్చినాయి. 6 మైనర్ లో మినిమాస్ వచ్చినాయి. 6 మైనర్ లో మినిమాస్.
అది మళ్ళీ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ లో చూపించాను ఇక్కడ చూడండి. +60 -60 +120 -120 0 180 6 మైనర్ లోబ్ మినిమాస్. ఇది రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఫర్ ఎ బ్రాడ్ సైడ్ అరే. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ ఎండ్ ఫైర్ అరే డెరివేషన్. ఇవాళ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎండ్ ఫైర్ అరే డెరివేషన్, రైట్? దాడి దిలీప్ స్వామి మోర్త వినీల భవనం శ్రావణి ఉన్నారా? ముగ్గురు ఎవరైనా? ఎవరమ్మా? శ్రావణియా? ఎవరమ్మా మాట్లాడేది? ఎవరు? శ్రావణి సార్. అమ్మా ఇవాళ టైటిల్ ఏంటి చదవండి ఇక్కడ. Array of sources of equal amplitude and spacing. End fire case, sir. Array of n sources and isotropic sources. ఓకేనా? రైట్. ద సేమ్ డెరివేషన్ అదే స్టెప్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సేమ్ స్టెప్స్ లాస్ట్ డెరివేషన్ ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా, అదే స్టెప్స్ కొద్దిగా మారుతూ సేమ్. సో ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కోవాలి, దెన్ మైనర్ లో మాక్సిమాస్ కనుక్కోవాలి, షెల్కినాస్ ఫార్ములా ప్రకారం మైనర్ లో మినిమాస్ కట్టాలి, రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ డ్రా చేయాలి, అన్ఐసోట్రోపిక్ సేమ్. సో మీకు అందరికీ తెలుసు ఎండ్ ఫైర్ అరేకి మాక్సిమం రేడియేషన్ 0 180 లో వస్తుంది. అందరికి తెలుసు అది. మినిమం రేడియేషన్ 90 270 లో వస్తుంది. హాఫ్ పవర్ పాయింట్ 60 120. సో ఎండ్ ఫైర్ కేస్ కి మాక్సిమం రేడియేషన్ 0 180 లో వస్తుంది. ఓకే, మినిమం రేడియేషన్ 90 270, హాఫ్ పవర్ బీమ్ 60 and 120. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఫర్ ది అరే టు బి ఎండ్ ఫైర్ ద ఫేస్ యాంగిల్ ఇస్ సచ్ దట్ ఇట్ మేక్స్ ద మాక్సిమం రేడియేషన్ ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ ది అరే θ is equal to 0 or 180. ఓకేనా? కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకసారి సై వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి, ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత కట్టాలి, సేమ్ ఇందాకలాగే స్టెప్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ తీటా వాల్యూ అందరికీ తెలుసు 0 or 180 మాక్సిమం రేడియేషన్ ఎండ్ ఫైర్ కేస్ లో. మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా తీసుకుందాం. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములా. సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా డి కాస్ థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా డి కాస్ థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా. సో ఇక్కడ మనం ఈక్వల్ ఆంప్లిట్యూడ్ స్పేసింగ్ సేమ్ ఫేజ్ ఇన్ ఫేజ్ కూడా తీసుకున్నాం కాబట్టి సై వాల్యూ 0 అవుతుంది. బీటా డి కాస్ థీటా వాల్యూ చెప్పాను ఇక్కడ ఎండ్ ఫైర్ లో మాక్సిమం రేడియేషన్ 0 or 180 కాబట్టి 0 తీసుకుందాం, ప్లస్ ఆల్ఫా వాల్యూ కట్టాలి ఇక్కడ. సో బీటా డి కాస్ 0 వాల్యూ 1 కాబట్టి బీటా డి ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో బీటా డి ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బీటా డి, ఎందుకంటే బీటా డి ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయినప్పుడు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ బీటా డి అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు everyone knows what is beta value. It is 2 pi by lambda. So minus 2 pi by lambda into d. Once again I am repeating. Psi is equal to beta d cos theta plus alpha. Same phase కాబట్టి 0. ఎందుకంటే psi phase angle కాబట్టి beta d cos ఎండ్ ఫైర్ అరే లో మాక్సిమం రేడియేషన్ 0 or 180 వస్తుంది కాబట్టి థీటా వాల్యూ 0 or 180. 0 తీసుకుందాం, 0 ప్లస్ ఆల్ఫా. సో 0 తీసుకుంటే 1 అవుతుంది కాస్ 0 కాబట్టి బీటా డి ప్లస్ ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బీటా డి. బీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi by lambda. సో మైనస్ 2 pi by lambda ఇంటూ డి. ఇది ఆల్ఫా వాల్యూ, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ నెక్స్ట్ కొప్పిరెడ్డి చంద్రిక, పద్మిరెడ్డి శ్రీ విద్య గౌరి, మేడిశెట్టి లక్ష్మీ దివ్య ఎవరున్నారు ఇక్కడ? So now I'm same steps. ఇప్పుడు రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ డ్రా చేయాలి. రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ డ్రా చేయాలి అంటే కనుక ఇక్కడ మనం మైనర్ లో మాక్సిమాస్ కట్టాలి. సేమ్ ఇందాకలాగే ఏం కట్టాలి? మైనర్ లో మాక్సిమాస్. అమ్మా ఎవరు ప్రెసెంట్ చేస్తున్నారు? పుష్ప, వై ఆర్ ప్రెసెంటింగ్? ఈజ్ మై పీపీటీ విజిబుల్? బ్లాక్ చేయాల్సి వస్తుంది అలా ప్రెసెంట్ చేస్తే.
సో ఇందాక psi ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా డి కాస్ థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా, ఫేజ్ ఇన్ ఫేజ్ కాబట్టి 0 బీటా డి, అండ్ ఎండ్ ఫైర్ అరే మాక్సిమం రేడియేషన్ థీటా వాల్యూ 0 ఆర్ 180 కాబట్టి కాస్ 0 ప్లస్ ఆల్ఫా ఎండ్ ఫైర్ అరే డెరివేషన్. కాబట్టి బీటా డి ప్లస్ ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్ఫాకి ఈక్వేషన్ తెచ్చుకుంటున్నాం, కాస్ 0 వాల్యూ 1 కాబట్టి. ఓకే, ఫేజ్ సేమ్ ఫేజ్ కాబట్టి 0, థీటా వాల్యూ మాక్సిమం రేడియేషన్ 0 ఆర్ 180 ఎండ్ ఫైర్ కి ప్లస్ ఆల్ఫా. సో ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బీటా డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ 2π/λ ఇంటూ డి. ఇది సో ఇక్కడ సేమ్ ఇందాక, సో ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ మైనస్ బీటా డి అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్యాటర్న్ మాక్సిమస్ అంటే మైనర్ లో మాక్సిమస్ కట్టాలి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ షెల్కినాస్ ఫార్ములా? సాయిబాబు, వాట్ ఈస్ షెల్కినాస్ ఫార్ములా? ET is equal to E naught into sin psi by 2 by sin phi by 2. sin psi by 2. ఇందాకలాగే ఎప్పుడు కూడా sin psi by 2 నాట్ ఈక్వల్ టు 0, అది ఆ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? మాక్సిమం ఎంత అవ్వాలి సాయిబాబు? మాక్సిమం ఎంత అవ్వాలి? 1 sir. ఓకే, సో sin n psi by 2 is equal to 1 ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో n psi by 2 is equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 తీసుకొచ్చేయండి. sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n plus 1 into pi by 2. n psi by 2 is equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n plus 1, ఎందుకంటే 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి psi is equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n plus 1 into pi by n. అందరికీ తెలుసు ఇంతవరకు psi వాల్యూ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు రైట్, psi కి ఈక్వేషన్ తీసుకొచ్చాం. బట్ ఇందాక చూపించాను ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బీటా డి, ఇందాకనే తీసుకొచ్చాను ఈక్వేషన్ ఆల్ఫాకి. psi వాల్యూ 0. ఓకేనా? సేమ్ ఫేజ్ కాబట్టి 0, ఆల్ఫాకు ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఈ psi ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అందరికీ తెలుసు psi ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా డి కాస్ థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మర్చిపోద్ది ఈక్వేషన్. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బీటా డి, psi ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా డి కాస్ థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n plus 1 into pi by n. సో ఇక్కడ వీటిని మైనర్ లో మాక్సిమస్ అంటారు. ఇప్పుడు ఎండ్ ఫైర్ లో మైనర్ లో మాక్సిమస్ కడుతున్నాము, మైనర్ లో మాక్సిమస్ కడుతున్నాము. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి వెనక్కి వెళ్తున్నాను. సో ఎండ్ ఫైర్ అరేకి n సోర్సెస్ కి డెరివేషన్ చేస్తున్నాము అంటే కనుక మనం మెయిన్ గా ఫస్ట్ ఎండ్ ఫైర్ అరేకి డెఫినిషన్ కి వెళ్ళాలి. ఓకే, అన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్యారలల్ గా అరేంజ్ చేస్తాము. చేసిన తర్వాత ఎండ్ ఫైర్ లో వీఆర్ ఫీడింగ్ విత్ కరెంట్స్ విత్ ఈక్వల్ మాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఆపోజిట్ ఇన్ ఫేజ్. అలా చేయడం వల్ల మాక్సిమం రేడియేషన్ 0 and 180 లో వస్తుంది, మినిమం రేడియేషన్ 90 and 270 లో వస్తుంది, హాఫ్ పవర్ బీమ్ విత్ 60 and 120 లో వస్తాయి. సో ఇక్కడ n సోర్సెస్ తీసుకున్నాము. సో ఈ కండిషన్ ఏంటి? ఈక్వల్ ఆంప్లిట్యూడ్ అండ్ స్పేసింగ్ తీసుకుంటున్నాము, ప్రోగ్రెసివ్ యూనిఫామ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ psi ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా డి కాస్ థీటా ప్లస్ ఆల్ఫాలో సేమ్ ఫేజ్ కాబట్టి psi ఈజ్ ఈక్వల్ 0 బీటా డి. ఓకే, డి అంటే ఇంటర్ ఎలిమెంట్ స్పేసింగ్, కాస్ థీటా అంటే మాక్సిమం రేడియేషన్ ఎండ్ ఫైర్ లో ఎక్కడ వస్తుంది? 0 or 180 లో కాబట్టి 0 పెట్టుకోండి ఇస్తాను, ప్లస్ ఆల్ఫా కాస్ 0 1 కాబట్టి బీటా డి ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ బీటా డి మైనస్ 2π/λ ఇంటూ డి. ఇది స్టెప్ 1. స్టెప్ 2 డెరివేషన్ ఏంటంటే షెల్కినాస్ ఫార్ములాకి వెళ్ళండి. షెల్కినాస్ ఫార్ములాలో ET ఈజ్ ఈక్వల్ టు E naught sin n psi by 2 by sin psi by 2. sin psi by 2 నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఆ ఈక్వేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే కనుక sin n psi by 2 వాల్యూ మాక్సిమం, ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనర్ లో మాక్సిమస్ కడుతున్నాము, మైనర్ లో మాక్సిమస్. సో sin n psi by 2 మాక్సిమం వాల్యూ 1 ఇక్కడ మాక్సిమం. సో అది ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ చేయండి. n psi by 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. n psi by 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్, కొంచెం సింప్లిఫై చేయండి, psi ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్, ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. బట్ అందరికీ తెలుసు psi ఈక్వేషన్ అంటే అందరికీ తెలుసు బీటా డి కాస్ థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా. సో బట్ వీఆర్ డూయింగ్ డెరివేషన్ ఫర్ మైనర్ లో మాక్సిమాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాయండి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n plus 1 into pi by n. రైట్, కిందకు వస్తే బీటా డి కాస్ థీటా ప్లస్ బీటా డి కాస్ థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా అన్నాడు. వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా? వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా వాల్యూ? కొండా తేజస్ రెడ్డి, గుట్టెల మహేష్. కొండా తేజస్ రెడ్డి, గుట్టెల మహేష్. ఆల్ఫా వాల్యూ
Vamsi Gopal. Sir, good morning. What is alpha value? Minus beta d, sir. ఓకే మైనస్ బీటా డి. సో మైనస్ బీటా డి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, పైన వచ్చింది కదా ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n + 1 × π/n. ఓకేనా, పైన వచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినది కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ ఇవ్వండి. బీటా డి కాస్ థీటా మాక్సిమం, బీటా డి కామన్ తీయండి. ఇక్కడ బీటా డి అనేది కామన్ తీసాము, ఇక్కడ కామన్ తీసాను. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n + 1 × π/n. స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను, అందుకనే లైన్ గా స్లోగా. cos theta maximum -1 is equal to plus or minus 2n + 1 × π. ఈ బీటా డిని కిందకి తీసుకొచ్చేసేయండి. సో బీటా ND. సో cos theta maximum is equal to plus or minus 2n + 1 × π బీటా ND. ఈ -1 ని ఇటు సైడ్ తీసుకురండి. సో నౌ మైనర్ లో మాక్సిమాకి యాంగిల్ కడుతున్నాము. ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n + 1 × π బీటా ND +1. ఇది మైనర్ లో మాక్సిమాకి ఎండ్ ఫైర్ కేస్ లో ఈక్వేషన్. ఇది మైనర్ లో మాక్సిమాస్ కి ఎండ్ ఫైర్ కేస్ లో ఈక్వేషన్. నౌ ఇప్పుడు కాస్ వాల్యూ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుంది? చిప్పటి శాంతిరాణి, జావిశెట్టి శివస్వాతి, కొండవీటి సాయి కిరణ్ ఉన్నారా? కడ ప్రీతి సారిక, నందకం సునీల్, కురువెల లావణ్య. సరే, సిరిశ్రీ అమ్మా, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా, ఒకసారి ఈక్వేషన్ చదివి కాస్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో చెప్పమ్మా ఒకసారి. theta maximum of minima alpha is equal to cos -1 plus or minus 2n + 1 × π by beta ND +1. అవునా కదమ్మా? నిన్న సేమ్ బ్రాడ్ సైడ్ అరే స్టెప్స్ లాగే ఉన్నాయా? బ్రాడ్ సైడ్ అరే సేమ్ స్టెప్స్ లో ఉన్నాయా? Yes, sir. ఓకే, కాస్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. n ఐసోట్రోపిక్ ఎలిమెంట్స్ 4 పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా d వాల్యూ λ/2 పెట్టుకోండి. ఇంటర్ఎలిమెంట్ స్పేసింగ్. ఆల్ఫా వాల్యూ -π ఎలా వచ్చింది చెప్పగలరా శ్రీశ్రీ? ఆల్ఫా వాల్యూ -π వచ్చి ఎలా వచ్చిందో చెప్పగలరా ఎవరైనా? బీటా వాల్యూ డి వాల్యూ ఆల్ఫా వాల్యూ -βd అమ్మా, అవునా? -2 డి ఎంత? క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత మిగిలింది? π by lambda 2π -π సార్. -π 2 d కాబట్టి ఫలితంగా మిగిలింది ఏంటి? -π. ఓకేనా? ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చేశాడు అంతే, అవునా కదా? d λ/2 బీటా 2π/λ మిగిలిందంతా ఆల్ఫా -π కదా? రైట్. సో -π. సిరీస్రీ ఇక్కడ ఎప్పుడు కాస్ వాల్యూ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుంది? అమ్మా n1 పెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనం మైనర్ లో మాక్సిమాకి డెరివేషన్ చేసిన వెంటనే ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కాస్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి? సరే సాయిబాబు, కాస్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి? <1 cos. ఏమా cos <1. ఇక్కడ ఈ డెరివేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూకి సాటిస్ఫై అవుతుంది చెప్పు. ఇలా తీసుకున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పమ్మా? ఇక్కడ ఇలా తీసుకున్నాను మీనింగ్ ఏంటి చెప్పు? ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను? 4 సార్. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను? 4 సార్. ఇంటర్ ఎలిమెంట్ స్పేసింగ్ ఎంత ఇచ్చాను? λ/2. ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? -π. ఓకే, అయిపోయింది కదా, పక్కన పెట్టు ఇప్పుడు. రైట్, ఈ ఈక్వేషన్ కి కాస్ వాల్యూ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుంది? n వాల్యూ 1 పెట్టుకో ఫస్ట్. ఎంత వచ్చింది? 2 + 1 3 సార్.
3 by ఈ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతే లాస్ట్ లో 5 ఉంటుంది 4 ఉంటుంది సార్. 3/4 + 1 cos inverse of 7/4 into 7/4 to 1/4. 7/4 వచ్చింది సార్, మళ్ళీ ఇంటూ 1/4 ఎలా వచ్చింది సార్? సో కాస్ ఇన్వర్స్ 7/4 వచ్చింది, కాస్ ఇన్వర్స్ 1/4 వచ్చింది. జీరో పెట్టినప్పుడు సార్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు? బికాస్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1. కాస్ ఇన్వర్స్ 1/4 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1. లెస్ దాన్ 1. కాబట్టి ఒక వాల్యూ n1 దగ్గర n = 1 దగ్గర ఈ యాంగిల్ వచ్చింది. కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.25 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎంత? యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి 75.5 degrees. ఇది మైనర్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి మైనర్ లో మాక్సిమా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి మైనర్ లో మాక్సిమా, మైనర్ లో మాక్సిమా. రైట్. n2 కు చెయ్యి, n2 కు చెయ్యి ఏమా జీవా, జీవా n2 కు చెయ్యమ్మా. చేయండి, n2 కి ఎవరైనా చేయండి. దొండ హరిస్పందన, బలగం సుష్వంత్, ఛత్రాతి లావణ్య, గణపతి భట్ల వినయ్ కుమార్. అమ్మా ఎంత వచ్చిందమ్మా? n2 కి ఎంత వచ్చింది? మా పీపీటీ కనబడుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. n2 కి ఎంత వచ్చింది? Cos inverse Minus. minus 5/4 + 1, sir. 5, sir. Then cos inverse of 1/4, sir. ఎస్, That equals to cos inverse of -0.25, sir. అవును. Cos inverse of వచ్చింది? -0.25 value 75.5, sir. Minus. Point. ఓకే, ఈ వాల్యూ వచ్చింది. అవునా? రైట్. కాబట్టి మైనర్ లో మాక్సిమస్ కి యాంగిల్స్ ఏంటి? ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి 75.5 అండ్ -75.5. అంతేనా? ఓకే. ఇప్పుడు మైనర్ లో మాక్సిమస్ కి ప్లాటింగ్ చూద్దామా ఎలా చేశాడు వాడు? ఇది రైట్. ఇది ఇప్పుడు ఏ ఏది? ఎన్ఫైర్ ఏరియా, బ్రాడ్ సైడ్ ఏరియా? అది ఎన్ఫైర్ ఏరియా, బ్రాడ్ సైడ్ ఏరియా? ఎన్ఫైర్ ఏరియా. ఎన్ఫైర్ ఏరియాలో మాక్సిమం రేడియేషన్ ఏ యాంగిల్స్ లో వస్తుంది? ఎన్ఫైర్ ఏరియా మాక్సిమం రేడియేషన్ ఏ యాంగిల్స్ లో వస్తుంది? 180, sir. మినిమం రేడియేషన్ ఎందులో వస్తుంది? 90. ఇవి సైడ్ లోబ్స్ ఇలా వస్తాయి. ఈ దానికి సైడ్ లోబ్స్ ఇలా వస్తాయి. ఇది మైనర్ లోబ్స్, మైనర్ లోబ్స్ ఇలా వస్తాయి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి మైనర్ లోబ్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయి? +75 -75, +75 -75. అంతేనమ్మా? ఇవి చూడండి, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ఇక్కడ వచ్చిన 75.5, 80, ఇది 90 యాంగిల్. అవునా? 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 270. ఓకేనా? కాబట్టి 75 ఇక్కడ వచ్చింది, -75 ఇలా వచ్చింది. ఓకేనా? మైనర్ లో మాక్సిమస్ లొకేట్ చేసామా? అర్థమైంది అందరికి? ఓకే. ఇప్పుడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? Minimum. మైనర్ లో మినిమాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మైనర్ లో మినిమాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ పై ఈక్వేషన్ కి వెళ్దాం, మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఈక్వేషన్ కి వెళ్దాం. ఓకే, ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ అందరికీ తెలిసిందే, పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఆ ఈక్వేషన్ కి స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. బీటాడి మైనర్ లోబ్ మినిమాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు +or- 2n π/n. పైన వచ్చింది ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటున్నాను. బీటాడి మైనర్ లో మినిమాస్ మైనస్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంతమ్మా? ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత? minus beta d, sir. ఈజ్ ఈక్వల్ టు +or- 2n + 1/n. బీటాడి కామన్ తీయండి. ఓకే, బీటాడి కాస్ థీటా మైనర్ లో మినిమాస్ -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +or- 2n π/n. Cos theta minimum -1. Gopal, take the screenshot. Gopal. Yes, sir. Take the screenshot. Participants ఎంతమంది ఉన్నారు? స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోమా. Okay. ఓకే, ఇప్పుడు
విత్ పీపీటీ తీసుకో. ఓకే అమ్మా క్లియర్ గా వినిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. cos theta minus is equal to plus or minus 2n pi by beta nd is equal to okay ప్లస్ ఈ cos theta minus 1 ఈ బీటా డి ఇక్కడ కిందకి తీసుకొచ్చేసేయండి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n pi by n ఈ బీటా డి కిందకి తీసుకొచ్చాం. దీన్ని సింపుల్ గా చేద్దాం. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n pi. వాట్ ఈస్ బీటా? 2 pi by lambda. n d ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏం క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి అమ్మా? ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి? 2 గెట్ క్యాన్సిల్స్. సో ఫైనలీ n lambda పైకి వెళ్తుంది lambda n lambda by nd. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ cos theta in terms of sin theta? What is cos theta in terms of sin theta? 1 minus 2 sin square theta. Okay. 1 minus 2 sin square theta. బికాస్ ఇట్ ఈస్ మైనర్ లో మినిమస్ కడుతున్నాం కాబట్టి థీటా మిన్ అని పెట్టాడు. బై 2 minus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎల్ లాంబ్డా బై ఎన్డి. ఓకే. సిన్స్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus 2 sin square theta by 2 కాబట్టి minus 2 sin square theta minimum by 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎల్ లాంబ్డా బై ఎన్డి. ఇప్పుడు sin square theta by 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎల్ లాంబ్డా బై ఈ 2 ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసేయండి 2nd. సో సైన్ థీటా మినిమం బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ సైన్ ఈ రూట్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. థీటా మినిమం బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ సైన్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ సైన్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది. సో సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ లాంబ్డా బై 2nd. ఇంతవరకు చూడండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తున్నాను. ఈ క్వశ్చన్ నుంచి సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వచ్చాం స్టెప్స్ ద్వారా. రైట్. ఇది ఈ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సైన్ వాల్యూ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో తీసుకోవాలి. ఫైనల్ గా థీటా మిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 2 ఇక్కడికి వెళ్తుంది 2 సైన్ ఇన్వర్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ లాంబ్డా బై 2nd. రైట్. నౌ సైన్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా చెప్పండి, ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇందాకలాగే మైనర్ లో మ్యాక్సిమస్ లాగే ఇక్కడ కూడా సైన్ వాల్యూ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఎన్ వాల్యూ ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుంది. రైట్. యూసఫ్ అన్కిరెడ్డి, ఇందుమతి, వంగ వరప్రసాద్, నున్న ప్రవీణ్ ప్రసాద్. రైట్. వంశీ గోపాల్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా? ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సైన్ వాల్యూ? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 30 degrees. అదే ఇక్కడ చెప్పండి. ఎంత తీసుకున్నాం? ఎగ్జాంపుల్ గా ఎన్ని తీసుకున్నాం? 4 sir. n equals to 4. ఓకే. డి వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాను? lambda by 2 sir. ఇది ఎంత తీసుకున్నాను? ఫస్ట్ n equals to 1 తీసుకున్నాను సార్. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుంది? n1 దగ్గర ఎంత, n2 దగ్గర ఎంత, n3 దగ్గర ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. n1 పెట్టుకోండి ఫస్ట్. ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? సైన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 2 sin inverse of plus or minus 1 by 2 sir. రైట్. అంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1 కదా? Yes sir. ఓకే. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 30 ఎంత వచ్చింది యాంగిల్? ఇంటూ 2 తో చేస్తే అలాగే n2 పెట్టుకున్న వాల్యూ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 90 వచ్చింది. n3 పెట్టుకున్న వాల్యూ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 120 వచ్చింది. n4 పెట్టుకున్న వాల్యూ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 180 వచ్చింది. టోటల్ మైనర్ లో మినిమాస్ ఏ వచ్చినాయి చదవమ్మా? సిరీస్ ఏ వాల్యూస్ దగ్గర వచ్చినాయి చదవమ్మా? 60 degrees 90 degrees. ఎప్పుడు వచ్చి ఏ యాంగిల్స్ దగ్గర వచ్చింది మైనర్ లో మినిమాస్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి? 90 degrees, 120 degrees, 180 degrees. మైనస్ 60 మైనస్ 90 మైనస్ 120 మైనస్ 180. కాబట్టి ఇక్కడ లొకేట్ చేద్దాం మైనర్ లో మినిమాస్. 6 ప్లస్ 60 ఇదిగో ఇది ప్లస్ 60 ఇది మైనస్ 60. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ప్లస్ 90 ఇటు
+120 ఇటు సైడ్, ఇది +120. నెక్స్ట్ +180 ఇదిగో, -60 ఇక్కడ కిందకి, -90 దిస్ వన్, -120 ఈ పాయింట్, అండ్ -180. ఓకేనా? సో టోటల్ అన్ని కూడా లొకేట్ చేస్తాం. ఇవి మైనర్ లో మినిమాస్. సో దిస్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ ద రేడియేషన్ ప్యాటర్న్. ఓకే రైట్. సాయిబాబు ఒకసారి సమ్మరీ అమ్మా. ఇక్కడ సమ్మరీ సమ్మరీ అమ్మా. పీపీటీ కనపట్లేదు ఇప్పటిదాకా. ఎవరు వచ్చి స్క్రీన్ షేర్ చేశారు? ఇప్పుడు చేస్తారా ఇందాక చేస్తారా? జస్ట్ ఇప్పుడే సార్. ఇప్పుడే చేస్తారమ్మా ఇందాక నుంచి చేస్తారా? జస్ట్ ఇప్పుడే సార్. ఓకే రైట్. సాయిబాబు ఒకసారి సమ్మరీ అమ్మా. n source of equal amplitude and spacing N-Fer array case. N-Fer array లో psi వాల్యూ తీసుకుంటాం సార్. psi వాల్యూ బీటా డి కాస్ పై కాస్ థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా సార్. ఓకే. N-Fer array లో psi అనేది 0 ఉంటుంది సార్. psi వాల్యూ థీటా కూడా 0 or 180 సార్. సో 0 తీసుకుంటాం సార్ మనం ఫస్ట్. 0 or 180 అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? N-Fer లో మాక్సిమం వాల్యూస్ సార్ అవి. ఓకే, మాక్సిమం రేడియేషన్. ఓకే. తర్వాత దాని నుంచి వాల్యూ సబ్మిట్ చేస్తే ఆల్ఫా వాల్యూ ఇస్తారు. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బీటా డి. ఓకే. బీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 π/λ. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 π d/λ. ఓకే. సో మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చింది సార్. సో మనం మాక్సిమం వాల్యూస్ కట్టుకుంటాం సార్. మైనర్ లోపల మాక్సిమం వాల్యూస్. షెల్కినోవ్స్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం సైన్ ఈటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈథీటా సైన్ n π బై సైన్ n psi బై 2 బై సైన్ psi బై 2. సో దాని నుంచి సైన్ అనేవి మాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే డినామినేటర్ ఎప్పుడు నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి సార్. సైన్ n psi బై 2 అనేది ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి సార్. అలా తీసుకున్నప్పుడు సైన్ వాల్యూ ట్రిగ్నోమెట్రీ ప్రకారం చూసుకుంటే +or-2n+1 λ/2 సార్. అవును. సో ఆ వాల్యూ దాని నుంచి సబ్మిట్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే psi వాల్యూ వచ్చింది సార్. psi ఈజ్ ఈక్వల్ టు +or-2n+1 ఇంటూ π/n సార్. సో దాని నుంచి మనకి N-Fer కేసెస్ తీసుకున్నాం సార్. ఆల్ఫా అనేది ఆల్రెడీ ఇందరు కట్టాం సార్. మన ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -బీటా డి. psi అనేది N-Fer లో ఎప్పుడు 0 సార్. సో ఆ వాల్యూ సబ్మిట్ చేసుకున్నాం సార్. ఆ వాల్యూ సబ్మిట్ చేసుకుంటే psi వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సార్. బీటా డి కాస్ థీటా. ఎందుకు 0 అంటే అమ్మా మన ఇక్కడ యూనిఫామ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ తీసుకుంటాం. యూనిఫామ్ అందుకు 0. ఓకేనా? రైట్. థీటా వాల్యూ మాత్రం 0 or 180 ఉంటది. ఆల్ఫా వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం -బీటా డి కింద. ఓకే చెప్పమ్మా, కంటిన్యూ చేయి. బీటా డి మైనర్ లో మాక్సిమస్ కట్టాలి. సో psi వాల్యూ తెలుసు మనకి బీటా డి కాస్ థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా. సో ఇది మనం మాక్సిమం కడుతున్నాం కాబట్టి థీటా మాక్సిమం తీసుకున్నాం సార్. ఓకే. బీటా డి ఆల్ఫా వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి సబ్మిట్ చేసుకున్నాం సార్. -బీటా డి. దాని నుంచి బీటా డి కామన్ తీసుకుని చేసుకుంటే ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకొచ్చాం మైనర్ లో మాక్సిమస్ కి. థీటా మాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ +or-2n+1 ఇంటూ λ ఇంటూ π బై బీటా dn+1 సార్. అది మనకి థీటా మాక్సిమం వచ్చింది సార్. దాంట్లో మనం ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి 4 తీసుకున్నాం సార్. తర్వాత డి వాల్యూ λ/2 ఇంటర్నల్ మీన్ స్పేసింగ్ బిట్వీన్. తర్వాత ఆల్ఫా వాల్యూ అనేది -π వస్తుంది సార్. డేటా సబ్మిట్ చేస్తే -బీటా డి కాబట్టి. తర్వాత n అనేది ఫస్ట్ 1 తీసుకుంటాం సార్. 1 తీసుకుని ఎక్కడ వస్తుంది అనేది చూసుకున్నాం సార్. ఓకే. 1 తీసుకుంటే +or-7/4 వచ్చింది సార్. మన కాస్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు >1 సార్. సో ఇది >1 అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఎగ్జిట్ అవుతుంది సార్. తర్వాత n వాల్యూ 0 తీసుకుంటే వస్తుంది సార్. 1/4 వస్తుంది. అక్కడ 75.5 degrees వస్తుంది సార్. అలాగే 2 తీసుకున్నాం సార్. 2 తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి -75.5 వస్తుంది సార్. అది మైనర్ లో మాక్సిమస్ అంటారు. ఓకే. అది డయాగ్రామ్ లో ఇలా ప్లాట్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో ప్లాట్ చేస్తాం ఇది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఏం కట్టాం? మినిమాస్ కట్టాం సార్. ఓకే. మైనర్ లో మినిమాస్. దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ బీటా వాల్యూ
మన సిగ్నస్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని దాంట్లో సై వాల్యూ సెపరేట్ చేసి దీంట్లో ఏంటంటే సార్ మనకి 0 మినిమం కాబట్టి మనకి 90 degrees 270 కదా సార్ ఎన్ఫైర్ ప్రకారం. సో n లాంబ్డా వస్తుంది సార్ సైన్ వాల్యూ అనేది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ n లాంబ్డా. దాని నుంచి ఈ సిగ్నస్ ఈక్వేషన్ సపరేట్ చేస్తే బీటా డి కాస్ థీటా మీన్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n/n సార్. సో దాని నుంచి మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి అది సబ్మిట్ చేసుకుంటే కాస్ థీటా మీన్ -1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n/బీటా డి అని వస్తుంది సార్. దాంట్లో మనం బీటా వాల్యూ డి వాల్యూ సబ్మిట్ చేసుకుంటాం సార్. సబ్మిట్ చేసుకున్నప్పుడు కాస్ థీటా మీన్ -1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ n లాంబ్డా/nd. గోపాల్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ పార్టిసిపెంట్స్. తర్వాత కాస్ థీటా అనేది మినిమం కాబట్టి దాన్ని సైన్ స్క్వేర్ లో మార్చుకున్నాం సార్. కాస్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 - 2 sin square theta by 2 సార్. గోపాల్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ పార్టిసిపెంట్స్. 1 - sin square 1 + 1 - 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సార్. -2 sin square theta min by 2 is equal to plus or minus n lambda by nd. దాని నుంచి sin square theta కడతాం సార్. స్క్వేర్ అట్ వెళ్ళిద్ది theta min by 2 is equal to sin inverse ఈక్వేషన్ కి సాటిస్ఫై చేయాలి, యాంగిల్స్ కట్టాలి. n వాల్యూ 4 తీసుకుంటాం, మళ్ళీ d వాల్యూ లాంబ్డా బై 2. n అనేది ఫస్ట్ 1 తీసుకుని చూసుకుంటాం సార్ ఎక్కడ వాల్యూ సాటిస్ఫై అవుతుంది అనేది. సో n వాల్యూ అనేది 1 తీసుకున్నప్పుడు మనకి 2 sin ఇన్వర్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/2. సైన్ ఆఫ్ 1/2 అంటే 45 degrees సార్. సో 45 degrees అంటే 2 × 45 కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 90 అవుతుంది సార్. అంటే +90 దగ్గర -90 దగ్గర వచ్చింది సార్ ఒక మినిమం అనేది. నెక్స్ట్ మినిమం అనేది 2 తీసుకున్నప్పుడు మనకి 60, 120 వస్తాయి సార్. ఓకే ఓకే సో ఇది ప్యాటర్న్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పటికి అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, సెక్షన్ CDEF స్టూడెంట్స్ యూనిట్ 1 యూనిట్ 3 ప్యారల్ గా వెళ్తున్నాయి. యూనిట్ 1 అంతా ఫండమెంటల్స్ అన్ని చెప్పుకుంటూ యూనిట్ 3 కూడా దానికి రిలేటెడ్ అన్ని కూడా డెరివేషన్స్ 5 డెరివేషన్స్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ డెరివేషన్ బ్రాడ్ సైడ్ అరే 2 ఐసోట్రోపిక్ పాయింట్స్ తో అయింది. సెకండ్ డెరివేషన్ ఎన్ఫైర్ అరే 2 ఐసోట్రోపిక్ పాయింట్స్ తో అయింది. థర్డ్ డెరివేషన్ యూనిఫామ్ లీనియర్ అరే షెల్కినోస్ థీరం అయింది. ఫోర్త్ డెరివేషన్ ఎన్ ఐసోట్రోపిక్ బ్రాడ్ సైడ్ అరేక్ అయింది. ఫిఫ్త్ డెరివేషన్ ఎన్ ఐసోట్రోపిక్ ఎన్ఫైర్ అరేక్ అయింది. మొత్తం 5 డెరివేషన్స్, ఇవాళతో 5 డెరివేషన్స్ అయినాయి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 5 డెరివేషన్స్ లో ఎక్కడో అక్కడ మీ సెట్ క్వశ్చన్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ డెరివేషన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. రైట్. ఇప్పుడు అగైన్ గోయింగ్ టు సమ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్స్. ఐ విల్ గో నో ఫస్ట్ యూనిట్ కాన్సెప్ట్స్ కి వెళ్తున్నాను. రైట్. One minute. ఓకే. నా ఒక 2-way యాంటెన్నా ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం చూసాం మనం. ఇక్కడ రేడియేషన్ ఇంకా కొంచెం క్లారిటీగా రేడియేషన్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఓకేనా? సో 2-way యాంటెనాస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ 2-way యాంటెనా విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ త్రూ సోర్స్ త్రూ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఇది ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఆల్రెడీ తెలుసు, లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు వోల్టేజ్ సోర్స్. సో మన ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ కానీ వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ మన ఇన్పుట్ గా ఇచ్చినప్పుడు మనకు వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే. సో మనకి రేడియేటెడ్ వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఎలా జనరేట్ అవుతాయో మనం చూపించాను, మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇప్పుడు చెప్తాను. సో వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ అయిన వెంటనే మనకి
రేడియేటెడ్ ఫీల్డ్స్ జనరేట్ అవుతాయి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఆల్వేస్ ద ఫీల్డ్స్, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే మీకు వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాడు. 2-wire antenna which is connected to an voltage source with a transmission line, and we have applied source as sinusoidal on some voltage source. కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే పాజిటివ్ సైకిల్ చూడండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ సైకిల్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ 3 lines of force డెవలప్ అయ్యాయి, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. అదే నెగిటివ్ సైకిల్ ఇలా కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ నెగిటివ్ సైకిల్ చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ 3 lines of force వెళ్తున్నాయి. సో ఇలాగ మనకి ఉంటుంది పాజిటివ్ సైకిల్, నెగిటివ్ సైకిల్. కాబట్టి ఇలా రేడియేటెడ్ ఫీల్డ్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి, ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలాగా. సో ఎండ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇది యాంటెన్నా టెర్మినల్. యాంటెన్నా టెర్మినల్ చూసారా, స్ట్రైట్ కండక్టర్ తీసుకోలేదు, లైట్ బెండ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ, లైట్ బెండ్, ఓకే, లైట్ ఫ్లేరింగ్ లా తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో దే ఆర్ ట్రావెలింగ్. సో దేర్ విల్ బి సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు వోల్టేజ్ సోర్స్, మీకు అందరికీ తెలుసు. అండ్ దేర్ విల్ బి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కాబట్టి వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎప్పుడైతే ఇస్తున్నారో సమ్ ఫీల్డ్స్ జనరేట్ అవుతాయి, దేర్ విల్ బి సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, and also with the associated electric field there will be electric lines of force. So ఈ electric lines of force అంటే ఏంటి, they have more intensity depending upon the electric lines of force. There will be more lines, okay, more lines depending upon the intensity of the electric lines of force. There will be more lines. అందుకనే పాజిటివ్ సైకిల్ లో ఇలా ఉంది, నెగిటివ్ సైకిల్ లో ఇలా ఉంది, electric lines of force. So electric lines of force always starts at positive and ends at negative, okay. సో ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆల్సో ఫార్మ్ లూప్స్ అంటున్నాడు, చూద్దాం ఎలా ఫామ్ అవుతాయో. రైట్, మీకు అందరికీ తెలుసు ద మూమెంట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఆల్సో క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో టైం మనకి ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తామో టైం వేరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ 2-wire యాంటెన్నా తీసుకున్నాము, 2-wire యాంటెన్నా ఇది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, దీనికి వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ అయింది. సో ఎలక్ట్రికల్ పవర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి రేడియేటెడ్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతాయి. లాస్ట్ క్లాస్ లో చూపించాను ఎలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతాయో. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూపిస్తాను, ఆ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇలాగ పాజిటివ్ సైకిల్ లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవడం వల్ల దే విల్ బి సమ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో దే ట్రావెల్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. అలాగే నెగిటివ్ సైకిల్ లో కూడా చూడండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఇలా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాయి. కాబట్టి ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి ఎండ్ దాకా. ఎండ్ కి వచ్చేటప్పటికి మనకి దిస్ ఈస్ యాంటెన్నా టెర్మినల్స్. నా మౌస్ పాయింటర్ చూడండి, లైట్ ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చాం, లైట్ బెండింగ్ ఇచ్చాం ఇక్కడ. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ జనరేట్ అవుతాయి. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్, విల్ బి మోర్ లైన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ లైన్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇవన్నీ. కాబట్టి electric fields of line starts at positive and ends at negative. And charge moment valla, moment of charges valla, ikkada there is flow of charges valla magnetic field, it will be associated with magnetic field and magnetic lines of force kuda create avutayi, okay na. So ivi time varying electric fields and magnetic fields generate ayyan valla these are called as electromagnetic waves. So illa chudandi, ikkada positive cycle దగ్గర నెగిటివ్ సైకిల్ దగ్గర ఇగో ఈ పాజిటివ్ దగ్గర ఇలాగా ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి, నెగిటివ్ దగ్గర నెగిటివ్ సైకిల్ ఇలా క్రియేట్ అయ్యాయి, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ యొక్క సోర్స్ ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి ఉంది కదా, ఇది యాంటెన్నా టెర్మినల్ ఎండ్ కనెక్ట్ అయింది. ఈ యాంటెన్నా ఎండ్ కనెక్ట్ అయిందని డిటాచ్ చేయమంటున్నాడు, విడగొట్టేయమంటున్నాడు. అంటే ఈ పార్ట్ ని తీసేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడమన్నాడు. ఈ పార్ట్ ని తీసేస్తే ఎలా ఉంటుందంటేనంట, ఇది ఇక కనెక్ట్ అయి ఉంది, ఇదంతా ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ యాంటెన్నా టెర్మినల్ ఎడ్జ్ దగ్గర కనెక్ట్ అయి ఉంది. బట్ ఒక్కసారిగా ఈ టెర్మినల్ కనుక డిటాచ్ చేస్తే, తీసి చూస్తే, ఓన్లీ ఈ పార్ట్ సెపరేట్ చేస్తే, ఈ యొక్క ఏదైతే యాంటెన్నా టెర్మినల్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యే ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంట ఎలా ఉంటాయంటే లూప్ లో ఉంటాయంటే. ఎలా ఉంటాయి, ఈ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ చూడండి, ఈ లైన్ దీంతో కలిసింది, ఈ లైన్ దీంతో కలిసింది, ఈ లైన్ దీంతో కలిసింది. కాబట్టి ఇలా ఒక లూప్ లో ఫామ్ అవుతుందంట. సో దీస్ లూప్స్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ అండ్ దీస్ హ్యావ్ సమ్ ఫేజ్ ఆల్సో, వీటికి ఫేజ్ కూడా ఉంటుంది. సో దీస్ ఫామ్ ఇలా కనబడుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి యాంటెన్నా టెర్మినల్ ఎండుకున్న లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ని కొద్దిగా డిటాచ్ చేస్తే ఇలాగ ఒక లూప్స్ లో ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా ఫామ్ లూప్స్ అని. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ యాంటెన్నా స్ట్రక్చర్, ఫ్రీ స్పేస్ వేవ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి
ఈ యాంటెనా పార్ట్ కొద్దిగా రిమూవ్ చేసి చూస్తే లూప్స్ ఫామ్ అయ్యి ఫ్రీ స్పేస్ వేవ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. దీస్ ఫ్రీ స్పేస్ వేవ్స్ ఆల్సో ఆర్ పీరియాడిక్ విత్ సమ్ ఫేజ్ ఉంటుంది దీనికి విచ్ మూవ్స్ అవుట్వర్డ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. ఈ వేవ్స్ బయటకు వెళ్తాయి ఫ్రీ స్పేస్ లోకి. ఇది ఈ వేవ్స్ ఏదైతే డిటాచ్ చేస్తావో అది బయటికి వెళ్ళి దే ట్రావెల్ విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, సో దీస్ వేవ్స్ ఫర్దర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్, అంటే ఇప్పుడు చూడండి సోర్స్ నుంచి రిమూవ్ చేసినా కూడా ట్రావెల్ అవుతాయి. యాక్చువల్గా సోర్స్ నుంచి ఇది రిమూవ్ చేస్తాం అయినా సరే ఇవి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా ట్రావెల్ అవుతుంటాయి ఫ్రీ స్పేస్ లో. సో చార్జ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ రిక్వైర్డ్ టు క్రియేట్ ఈఎం ఫీల్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు సమ్మరీ, చార్జ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు క్రియేట్ ఈఎం ఫీల్డ్ బట్ నాట్ నీడెడ్ టు సస్టైన్ దెమ్. అంటే ఎప్పుడైతే డిటాచ్ చేసామో అవి లూప్స్ కింద ఫామ్ అయ్యి ఫ్రీ స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ తో ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి చార్జ్ అనేది ఎప్పుడు కావాలి ఈఎం ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవ్వడానికి. బట్ ఏదైతే లూప్స్ ఫామ్ అయ్యాయో సస్టైన్ అవడానికి చార్జ్ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లూప్స్ కింద ఫామ్ అయ్యాయి, దే ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఫ్రీ స్పేస్, దే ట్రావెల్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. కాబట్టి ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఓకే ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేయండి. పాజిటివ్ సైకిల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ చేసామో రైట్ మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేషన్ జరుగుతుంది. జరిగినప్పుడు పాజిటివ్ సైకిల్ లో ఎలా ఉంది, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ట్రావెల్ అవుతుంది. నెగిటివ్ సైకిల్ లో ఎలా ఉంది మూమెంట్, ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అలాగే ఇవి ట్రావెల్ అవుతూ ఎండ్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి ఎలా ఉన్నాయి రైట్. ఈ ఎండ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఈ పోర్షన్ కొద్దిగా రిమూవ్ చేస్తే ఇలా లూప్ లా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ లూప్ ఫ్రీ స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది రైట్. సో వాడు ఏమంటున్నాడు, దే విల్ బి దీస్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ది లూప్, దే ట్రావెల్ ఇన్ ది ఫ్రీ స్పేస్ విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. అండ్ సమ్మరీ ఏంటంటే చార్జ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు క్రియేట్ ఈఎం ఫీల్డ్ బట్ ఆ ఫీల్డ్ సస్టైన్ అవడానికి చార్జ్ అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే ఇది సెపరేట్ చేసామో ఈ సెపరేట్ చేసినవన్నీ కూడా ట్రావెల్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, అది సమ్మరీ. ఓకే, కెన్ ఎనీవన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్? అమ్మా ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా ఇది? అమ్మా ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? హలో మా క్లాస్ లో ఎవరున్నారు? పేరు చదవాలి అస్తమాను. మా చంద్రిక, వీరబాబు, జ్యోతి, లక్ష్మి, అనుష, సుజన ఎవరున్నారు? పిన్నేటి దామోదర్, శ్రీ వీరబాబు, నూలు సత్యరజని, మేడ్సెట్ రామలక్ష్మి, సాయిబాబు. సాయిబాబు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమ్మా, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. రేడియేషన్ ఫ్రమ్ టూ వైర్ యాంటీనా సార్. ఓకే, ఆ వైర్ కి యాంటీనా అంటే సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం సార్ ఫస్ట్. ఓకే, ఆ సోర్స్ కి లాస్ట్ లో లైట్ గా ఫేరింగ్ ఇస్తాం సార్, ఫ్లేరింగ్ లాగా చేస్తాం. ఓకే, టూ వైర్ యాంటీనా which is connected to through a source through a transmission line. ఓకే, which have applied a source a sinusoidal and same voltage source. ఓకే. ఆ అప్లై చేసినప్పుడు సోర్స్ అనేది పాజిటివ్ టు అంటే పాజిటివ్ సైడ్ లో పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ అనేది కొన్ని వెళ్తాయి సార్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేటర్ వల్ల ఏ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది సార్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేటర్ వల్ల ఏ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ జనరేట్ అవుతాయి? వాటిని ఏమంటారు? ఎలక్ట్రో ఫోర్స్. ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సార్ తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇలా జనరేట్ అయిన ఒక ఎండ్కి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి కట్ చేసి చూస్తే అక్కడ అవి అనేవి ఒక లూప్ లా ఫామ్ అవుతాయి సార్. వెరీ గుడ్, కట్ చేసి చూస్తే ఒక లూప్ లా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే సార్, ఆ లూప్ అనేవి ఫ్రీ స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి సార్. వెరీ గుడ్. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే మనకి ఛార్జ్ అనేది ఈఎం వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడింది, సస్టైన్ అవడానికి కాదు. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఒకవేళ మనం డిటాచ్ చేసినా మనకి ఆల్రెడీ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇవి ఫ్రీ స్పేస్ లో ఎంటర్ అయిపోతాయి. కాబట్టి చార్జ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈఎం ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి మాత్రం, బట్ నాట్ నీడెడ్ టు సస్టైన్ దెమ్. ఓకేనా, రైట్. ఎవరైనా గర్ల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఇది. జీవా, జీవా
మా సిరిశ్రీ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. 2 వైర్ యాంటీనాని తీసుకుంటాం సార్. చెప్పండి. అది టిఎక్స్ లైన్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం సార్. అప్పుడు వెరీ గుడ్. ఫామ్ అవుద్ది సార్. ఎలక్ట్రిక్ లైన్ ఫోర్స్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ వెళ్తాయి సార్. అప్పుడు వెరీ గుడ్ సార్. నెక్స్ట్ దాన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లా మారుద్ది సార్. నుంచి మనం ఒక ట్యూబ్ లాంటిది తీసుకుంటాం సార్. అది కట్ చేస్తే ఒక సైడ్ ఎండ్ దగ్గర కట్ చేస్తే చివరి యాంటీనా టర్మినల్ కట్ చేస్తే అవి అన్ని ఒక రౌండ్ లో ఫామ్ అయిపోతాయి సార్. లూప్ అంటారు. లూప్ సార్. ఆ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లో లూప్ లా కనబడుతుంది మనకి. అవి ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతాయి? ఆ లూప్స్ ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతాయమ్మా? ఫ్రీ స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. సో వాడు ఫైనల్ గా సమ్మరీ, వాటికి ఒక ఫేజ్ కూడా ఉంటుంది. ద ట్రావెల్ విత్ సమ్ ఫేజ్. సో ఫైనల్ గా సమ్మరీ ఏం చెప్తున్నాడు? సమ్మరీ చార్జ్ ఇస్ క్రియేటెడ్. చార్జ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కానీ నో ఫీల్డ్, అదే సెపరేట్ అయ్యాక దానికి చార్జ్ అవసరం ఉండదు సార్. లూప్స్. వెరీ గుడ్, అదనమాట. ఓకేనా? అది సమ్మరీ. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో సెకండ్ కాన్సెప్ట్ చూసాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, రైట్. ఇప్పుడు ఇంకొకసారి లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒకసారి చెప్పుకున్నది కూడా ఇంకొకసారి చూపిస్తాను. ఇది చాలా మందికి రైట్. అమ్మ ఇది అందరికి గుర్తుందా? ఇది గుర్తుందమ్మా అందరికి? గుర్తుందా అందరికి? మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓకే, మళ్ళీ ఒక 5 minutes రివిజన్ అంతే. సో అందరికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇందాక చూసారా? 2-way ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ చూపించాను. దాంట్లో ఎలాగ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జరుగుతుందని చెప్పాం. ఇది ఆల్రెడీ దాని ముందరది అనమాట. ఇది చూపించాను. సో ఒక డైపోల్ యాంటీనా ఎలా క్రియేట్ అయిందో అందరికి తెలుసు. ఒక స్ట్రైట్ వైర్, అలాగే పారాబొలిక్ డిష్ కూడా చెప్పాను. పారాబొలిక్ డిష్ యాంటీనా కూడా. సో అమ్మ ఎవరో స్క్రీన్ షేరింగ్ చేస్తున్నారు. కనబడుతుందమ్మా అందరికి? ఓకే. సో ఒక డైపోల్ యాంటీనా అంటే అందరికి తెలుసు. ఒక స్ట్రైట్ వైర్ చెప్పాను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్ లో. అండ్ పారాబొలిక్ డిష్ అంటే ఒక పాయింట్ సోర్స్ తీసుకుంటే కనుక ఆ రేడియేషన్ ఇలా ఉంటది. ఓకేనా? సో ఆ రేడియేషన్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా ఊహించుకోమంటున్నాడు? ఆ ట్రావెలింగ్ వేవ్ షేప్ ని ఒక సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫ్రేమ్ లో ఊహించుకోమన్నాడు. సైన్ వేవ్ లాగా. ఆ సైన్ వేవ్ ఫుల్ సైకిల్ తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. ఒక 1 వేవ్ లెంత్. సో ఇది ఇందులో హాఫ్ తీసుకుంటే గనక ఈ ఫుల్ సైకిల్ హాఫ్ దాన్ని డైపోల్ యాంటెనా అంటాడు. హాఫ్ ఏ వేవ్ లెంత్ తీసుకుంటే సింపుల్ డైపోల్ అంటే ఒక యాంటెనా తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఒక కండక్టింగ్ రాడ్ తీసుకున్నాము. ఆ కండక్టింగ్ రాడ్ కనుక సిగ్నల్ ఇస్తే ఓకే ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో మూమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో మూమెంట్ వల్ల ఒక సైకిల్లో కాసేపు మాక్సిమం ఉంటుంది. మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంకొక సైకిల్లో హాఫ్ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఇలాగా ఒక సైకిల్లో హాఫ్ మాక్సిమం, ఇంకో సైకిల్లో హాఫ్ మాక్సిమం, ఇలాగా ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో మూమెంట్ ఉండగా ఈ ఫ్లక్చుయేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో మూమెంట్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాడు. కాబట్టి ఇందాక 2-way ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కూడా వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. సో డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ క్రియేట్ అయినాయి. ఓకేనా? సో ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల ట్రావెల్ అవుతూ పాజిటివ్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్పుడు పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ వెళ్తూ ఉంటుంది. సో ఆ వెళ్తూ చివరికి ఎండ్స్ దగ్గరకు వచ్చింది. ఇందాక డయాగ్రామ్ లో రావడంగానే యాంటెన్నా టర్మినల్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అక్కడ ఫ్లేరింగ్ ఉండడం వల్ల ఫ్లేరింగ్ ఉంది. బట్ కట్ చేసి చూస్తున్నాం. దానికి కట్ చేసి చూస్తే ఆ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అన్ని కూడా ఒక లూప్స్ లో ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఆ లూప్స్ ఫ్రీ స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. కాబట్టి వాడు ఏమంటాడు? సమ్మరీ చార్జ్ ఈఎం ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి అవసరం కానీ అవి సస్టైన్ చేయడానికి అవసరం లేదు అంటున్నాడు వాడు. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో మూమెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏ సైడ్ అయితే మాక్సిమం ఉందో ఆ సైడ్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది. మళ్ళీ
రివర్స్ అవడం ఇంకో చోట ఇటు సైడ్ మాక్సిమం ఉందనుకోండి, ఈ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా హెచ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ దీని వల్ల మనకు ఒక స్టాండింగ్ వేవ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ స్టాండింగ్ వేవ్ ఇవన్నీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, 90 degrees అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ స్టాండింగ్ రేషియోతో ఉంటుంది. సో ఇటు సైడ్ మాక్సిమం ఉన్నప్పుడు మైనస్ అండ్ ప్లస్, ఇటు సైడ్ మాక్సిమం ఉన్నప్పుడు ప్లస్ మైనస్. కాబట్టి పొలారిటీస్ చేంజ్ అయింది, ఇది లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. సో చేంజ్ ఇన్ పొలారిటీ క్రియేట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ వెళ్తుంది. ఇందాక 2-way ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కూడా ఎలా వచ్చింది పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ అంటే ఇలాగే వచ్చింది, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ వెళ్తున్నాయి. సో వెన్ పొలారిటీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ ఫీల్డ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ ఫీల్డ్. కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేషన్ ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేషన్ ఉంది. ఇవి ఎలా ఉంటుందండి? ఒక ఎలక్ట్రిక్ గ్రిల్ లా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? ఒక గ్రిల్ లా ఉంటుంది. ఈ గ్రిల్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ ఎప్పుడు హెచ్ ఫీల్డ్, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్ ఎప్పుడు ఈ ఫీల్డ్. కాబట్టి ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్ పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఈ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ది హెచ్ ఫీల్డ్. కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది. ఒక హాఫ్ సైకిల్ తీసుకుంటే ఇది హెచ్ ఫీల్డ్, ఇది ఈ ఫీల్డ్. ఒక ఫుల్ సైకిల్ తీసుకుంటే ఇది హెచ్ ఫీల్డ్, ఇది ఈ ఫీల్డ్. మళ్ళీ ఈ సైకిల్లో ఇది హెచ్ ఫీల్డ్, ఇది ఈ ఫీల్డ్. ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి లాస్ట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంది? వర్టికల్ లైన్స్ అన్ని కూడా హెచ్ ఫీల్డ్, హారిజాంటల్ లైన్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫీల్డ్. దే ఆర్ perpendicular and mutually perpendicular to the direction of propagation. So H field and E field are perpendicular and mutually perpendicular to the direction of propagation. So ఇక్కడ ఒక సైకిల్ చూపిస్తున్నాడు మన వేవ్ లెంత్ అని. ఇది డయాగ్రామ్. అమ్మ మళ్ళీ అందరికీ క్లారిటీగా అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది కదా? ఇంకొకసారి చూపించాను ఇది. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందా? రైట్. ఇంకొకసారి లాస్ట్ క్లాస్ కూడా చూపించాను ఒకసారి మీకు, ఇంకొకసారి మర్చిపోకుండా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని గుర్తుంటాయని. రైట్. రైట్. ఇప్పుడు ఇందాక ఇది చూసాం, ఇది రేడియేషన్ ఫ్రమ్ 2-wire యాంటెనా. అమ్మా పీపీటీ కనబడుతుందమ్మా? సో అందరికి ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజెస్ కనెక్ట్ అవ్వని వెంటనే ఈ పాజిటివ్ సైకిల్ లో ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, నెగిటివ్ ఫోర్స్ ఎలా వెళ్తున్నాయి. సో అది కనెక్ట్ అయిన వెంటనే ఫ్లేరింగ్ ఎండ్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది, దాన్ని సెపరేట్ చేసినప్పుడు ఎలా కనబడుతుంది. సో ఇందాక ఫీల్డ్స్ ఎలా క్రియేట్ అయ్యాయి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఇందాక మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివైజ్ చేశాను మీకు. కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎప్పుడైతే డిటాచ్ అయిందో యాంటెనా టెర్మినల్స్ ఇలా లూప్ లా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ లూప్ లా కనిపిస్తుంది మనకి, అది ఊహ. ఆ లూప్ ఫ్రీ స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, దానికి కొంచెం ఫేజ్ ఉంటది ఆ ట్రావెలింగ్ వేవ్ కి. బట్ వాడు సమ్మరీ ఏం చెప్తున్నాడంటే చార్జ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు క్రియేట్ ఈఎం ఫీల్డ్ బట్ నాట్ నీడెడ్ టు సస్టైన్ దెమ్. రైట్, దట్ ఈస్ ద సమ్మరీ. నౌ లాస్ట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే. ఓకే, shall we see in the next class this one? Okay, we will see the next class. Okay, ఎందుకంటే ఇంకో టైం పడుతుంది, ఒక 20 minutes. We'll see the next class. Okay, so next class I'll be going for current distribution of thin wire antennas and కొన్ని antenna parameters discuss చేస్తాను next Saturday class లో. Tomorrow we are having class, right? So next class లో some antenna parameters